So our objective আসলে আজকের ক্লাসটা is just to do a review. So the best way to do a review is to go through a previous question, midterm questions. ঠিক আছে, আমরা usually খুব variation আনি না. We ask similar questions. So if you do one review, it is good enough. So best would be that you go through the content and see whether you can answer the previous midterm questions. ঠিক আছে, so let me start. Question 1 was identify which layers are responsible for adding address to data. Identify the address that changes on each hop. So it is a very clear-cut question, right? যে কোন layer গুলো address add করে, which we all know because we have learned the 3 addresses. এখন একদম application layer যেতে পারো, that is an extra. That is a specific address add করা হয়, email address or URL. Then we have the transport layer, which adds port numbers, network layer, which adds IP addresses, and data link layer, which adds MAC address. ঠিক আছে, and আমরা প্রথম ক্লাসে we have shown that কোন অ্যাড্রেসটা হপ টু হপ চেঞ্জ করে, রাইট? আমরা যখন দেখেছি যে একটা সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে কোনো একটা প্যাকেট যখন আমি পাঠাচ্ছি, that packet will flow through different networks, and while flowing through different networks there is only one address that changes hop to hop, right? And that is the MAC address. So as you can see, এখানে আমি অনেক কথা বললাম, but for you to write is actually not that much. তুমি layers গুলা বলবা and the actually শুধু layers এর নামই চেয়েছে, right? So you would say application layer বলতে পারো, transport layer, network layer, and data link layer. And identify the address, that is the MAC address or layer 2 address. Differentiate between CNAME resource records and NS resource records. CNAME হচ্ছে আমরা canonical name, DNS এ আমরা যে রেকর্ড রাখি এক ধরনের রেকর্ড, and NS আরেক ধরনের রেকর্ড. NS টা আগে বলি, that's easier. That's for keeping the name, the records for the DNS server of that particular organization or site, right? So আমাদের যদি চিন্তা করি, এখন depends করে আমি আমার DNS সার্ভারকে কিভাবে নেম করেছি. It could be dns.bracu.ac. It could be ns1.bracu.ac.bt. It's keeping track, gives us the usually authoritative DNS server of that particular site or organization. ঠিক আছে, and CNAME হচ্ছে canonical name. এটা হচ্ছে যখন basically I have another name for my site that I might have to redirect the user to. মানে আসলে ব্যবহার হয় mostly, for example, there is a site called www.example.com, right? So অনেকে example.com লিখতে পারে। alias আমরা রাখতে পারি যে আচ্ছা www.example.com এর of course একটা particular IP address আছে। So আরেক জায়গায় আমি সেট আপ করতে পারি যে example.com will be a canonical name for www.example.com. So it's an alias, an extra মানে একই address, 2 different addresses referring to the same server. ওইটাকে রেফার করার জন্য আমরা canonical name resource records DNS এ সেভ করে রাখতে পারি। আচ্ছা, কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, since I'm presenting so I not seeing everybody, so please just unmute and ask me a question. ঠিক আছে, যদি explanationটা you're not okay with it or you didn't understand what I said, so just unmute yourself and ask me. ম্যাম একটা হচ্ছে কনটেক্সটের বাইরে একটু কোশ্চেন কথা। ম্যাম আমাদের কি হচ্ছে মিড টার্ম এক্সামটা অনলাইনে হচ্ছে? Yes, you have received an email from the registrar office, right? Yes, ma'am. Yes, except for 4 courses, all courses are তোমাদের individual course থেকেও তো আমার মনে হয় মেসেজ যাওয়ার কথা। That's why ম্যাডাম ইন্ডিভিজুয়াল কোর্স থেকে কোনো আসে নাই কিছু। Okay, I'll ask them to by today তোমরা সবাই সব কোর্স থেকে পেয়ে যাবা। Yes, except for 4 courses, that is 110, 111,
to 20 to 21. These 4 courses আমরা offline exam নিচ্ছি on Friday. Rest of the courses will be online. That has been decided by higher authority. এবং আমরা schedule maintain করব. That is তোমার exactly যেভাবে রুটিনে আছে 4-1 exam কবে? 4 তারিখ? 4 তারিখ তারিখ 2টায় মনে হয়, right? Yes, ma'am. So it will be 2 p.m. and we'll let you know মানে আমাদের directionsটা by মানে at least by Thursday চলে আসবে যে কিভাবে নিচ্ছি, কেমন করে নিব, how you would have your things on and stuff like that. ঠিক আছে? But I can tell you that it will be proctored. এইসব instruction চলে আসবে. Any other question? No, ma'am. Okay, good. So question number 1C, with the current 4 top uploaders, all peers, a new peer is not able to download a file fully due to missing chunks. However, a new peer was able to download the file successfully soon after. মানে হচ্ছে একটা নতুন peer join করছে কিন্তু সে কিছু মিসিং চাঙ্ক ছিল, সো ও পুরা ফাইলটা ডাউনলোড করতে পারছে না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে পারছে. সো in this scenario, what is the reason or what is the event that enabled the new peer to download? So এটা হচ্ছে আমরা কখন একটা মানে পাচ্ছে না, তার মানে সবার কাছে নাই, কিন্তু ও যখন চার্নের মধ্যে থাকে, we know that all of a sudden somebody can optimistically unchoke, right? Okay, টার্গেট করে ও যা দরকার সেটা সে দিয়ে দিতে পারে. So যদি lucky enough হয় তাহলে somebody who has the missing chunk can optimistically unchoke the new peer and ও ডাউনলোড করে ফেলছে. এটা তো the মানে possible reason, and of course another possible reason is that কিছুক্ষণ পরে হয়তো another peer join who has the missing chunks, সেই জন্য ও ডাউনলোড করতে পারছে. ঠিক আছে? Question number 1D, Dash helps us to watch seamless video content that is no buffering while watching a video on the internet. Explain how and what needs to be done by the content server. So আমরা জানি what Dash is. It's dynamic adaptive streaming, right? And এটা বলছি শুধু সার্ভার সাইডে কি করে, এটাও আমরা I think we know the process is that the server will divide the video into chunks and it will actually encode the same chunk in different encoding schemes, encoding rate, and then it will store it and it will create a manifest file, right? Manifest file will give which chunk of what encoding rate is available where. So according to the speed, যখন client ওর কাছে যে চাঙ্কি চাবে না কেন সেটা actually client কে যেহেতু already the server will provide the manifest file, the client can get any chunk of any encoding rate by just looking through the manifest file. So server side again or steps গুলো হচ্ছে to create small pieces, প্রত্যেকটা পিসকে ডিফারেন্ট এনকোডিং রেটে এনকোড করে ফেলা এবং ওগুলাকে এক জায়গায় স্টোর করা এবং কোন চাঙ্ক কোথায় স্টোরড আছে সেটার একটা ম্যানিফেস্ট ফাইল ক্রিয়েট করা, এবং যখনই কোনো ক্লায়েন্ট ওর কাছে রিকোয়েস্ট করবে সে যেহেতু ম্যানিফেস্ট ফাইলটা অলরেডি দিয়েই থাকবে, সো দ্য ক্লায়েন্ট ক্যান চুজ হোয়াট এভার চাঙ্কস ইট ওয়ান্টস টু ডাউনলোড. ঠিক আছে? All right, so we're done with question 1. So question 2, Bracku proxy server has the web page of www.techno.com downloaded in its cache, dated 12 June 2023.
You send a request for the above same web page from a lab PC on the 15th of June 2023. Explain if you will get the latest version of the web page or not. Let's assume the page was updated with new values on the 14th of June. So তার মানে আমার proxy serverটা একটা ওই techno.com এর পেজটা 12th June download করে আছে, right? And we know because of conditional get, but the question is whether we'll get the updated version or not. The answer is yes. And why yes? Because the server, the proxy server, when a request comes in on the 15th of June, will send a conditional get request to the origin server stating that 12 June এর পরে কোনো update হয়েছে কিনা. And the server most definitely, since as we have stated in the question that new values update করা হচ্ছে on the 14th of June, it will say yes, and it will send the page again back to the proxy. The proxy will save it, override it with the previous page that was saved, and then send it to the client. So you see that these are not really very common. These are all common sense questions, right? তুমি যদি conditional get সম্বন্ধে জানো already, so you should be able to answer this question. Question number 2B, head of line blocking, যেটা আমার HTTP 2.3 তে আছে, এটা আমরা বলছি উল্টা ভাবে যে head of line blockingটা কি ধরনের problem create করে in HTTP 1.1. So head of line blocking, এটা আমি ক্লাসেও এক্সপ্লেইন করেছি যে আমি যখন একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে দাঁড়ায় আছি এবং আমার সামনে আমার আছে দুইটা জিনিস এবং আমার সামনে যে কাস্টমারটা আছে, that person has like 50 things to buy. So I'll have to wait for him to finish before I can send my, I can buy my 2 things, right? So if there is a chunk that is pretty large, and there are other chunks of data that are very small, so the other chunks will have to wait till the large chunk has passed through. So head of line, that is the problem of that. We ask for the problem, mane jinishta ki. So head of the line, somebody is blocking so that the other chunks cannot go through. All right. So এরপরের একটা mathematical question আছে যেটা আমি একটু slide open করব. So before I proceed, any further questions that you need clarification with? If no, then I will actually share the PowerPoint. Where is my movie? Let me share it again. All right. So word থেকে আমি একটু just copy paste করছি আর কি. So what you have here is that এরকম একটা diagram দেওয়া ছিল, and then it said that PCB, right? So PCB visits abedu.ac.bd on 13th July at 5:30 a.m. ঠিক আছে, আমি একটু ডাক দিছি and then gets an RR, মানে resource records of abedu.ac.bd, সে একটা resource record পেলো এবং where the TTL is given in hours. So আমার hours TTL টা দেওয়া আছে 24 hours, যেহেতু hours তো 24 hours. তো এই particular recordটা আমি রাখবো 24 ঘন্টা থাকবে আমার কাছে, ঠিক আছে, in the DNS. So on the same day, PCA later visits the same website. Given each DNS lookup requires 24 milliseconds. All right.
So এখন calculate the RTT to fetch the IP address for PCA. Now PCB কই? PCB যখন চাইছিল তখন ও তো পেয়ে গেছিল এবং ওটা আমার লোকাল DNS সার্ভারে স্টোরড আছে, রাইট? On the same day বলতেছি, on the same day PCA ওর DNS সার্ভারের কাছে যাচ্ছে। So as per we see in the diagram, so local DNS A will ask local DNS B. And is it there in the local DNS B? It is, because 24 ঘন্টা থাকার কথা এবং আমরা বলছি on the same day, তো ওই একই দিনে PCA চাচ্ছে, তার মানে এখানেই আছে আমার ইনফরমেশনটা এখনো, it has not been removed। তার মানে আমার যদি লোকাল DNS, তার মানে আমার লুকআপটা বলছি, লুকআপ মানে কিন্তু RTT মেনশন করছে, সো এইদিকে RTT 25, মানে এদিকে যে আবার ফেরত আসতে, আবার এদিকে যে আবার ফেরত আসতে 25 মিলিসেকেন্ড। সো আমার PCA এর ইনফরমেশনটা পেতে গেলে আগে লোকাল DNS কে জিজ্ঞেস করবে, লোকাল DNS B কে জিজ্ঞেস করবে, ওর কাছে আছে সো ফেরত দিবে, এন্ড দেন ওটা ও PCA পাবে। সো আমার কতটুকু সময় লাগবে? Just 25 millisecond into 2, right? Which will be 50 millisecond. এটা ঠিক আছে? Yes, miss. আচ্ছা, আমি একটু এখানে যদি আমি রাখি নাই, বাট এটা সেট বি এর মধ্যে একটু জাস্ট বলি। সেট বি এর মধ্যে ছিল যে পিসিবি এই একই জিনিস ছিল, এক্সেপ্ট এই 24 এর জায়গায় 12 দেওয়া আছে, ঠিক আছে? অলরাইট, তারপরে বলা হচ্ছে অন দ্য সেম ডে না বলে আমরা বলছি নেক্সট ডে, ঠিক আছে? PCA visits and আর এটা হচ্ছে 45 মিলিসেকেন্ড। তাহলে how many, what do you think? So the thing is, প্রথমে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যাচ্ছে, ঠিক আছে কতক্ষণ ধরে আছে ইন DNS A? 12 ঘন্টা। কিন্তু আমি তো 12 ঘন্টা পার হয়ে, মানে পার হয়ে পরের দিন PCA যাচ্ছে, তার মানে এটা লোকাল DNS এ নাই। ইয়েস, তার মানে PCB যখন যাবে তখন লোকাল DNS রুটের কাছে যাবে, রুট থেকে TDL যাবে, তারপরে অথরিটি থেকে পাবে, রাইট? তারপরে লোকাল DNS সার্ভার PCB কে জানাবে। সো এখানে কয়টা RTT হবে? 1 2 3 and then how many? 4 4, সরি PCA এর জন্য, PCB না, সরি, 5 রাইট। মিস আমরা অ্যাজিউম করতে পারবো যে রুট ডিএনএস এর কাছে আমাদের ওটা সেভ আছে। ইয়েস, না রুট DNS এর যেহেতু এখানে দেখানি আছে, সো ওটা ইউ গো থ্রু অল দ্য মোশনস আছে। সো বেসিক্যালি আমি মানে এটা এই সিকোয়েন্সেও দিতে পারি আর কি, হোয়াট এভার, মানে ইউ শুড নো দ্যাট অ্যাট লিস্ট এতগুলা হব পার হয়ে তারপরে PCA এটা পাবে, রাইট? কতগুলা হব? 1 2 3 4 5, সো তার মানে 45 millisecond into 5, right? Whatever the value is. মিস ঠিক আছে, any questions? নো মিস। ওকে, এখন আমাদের DNS পাওয়া শেষ, রাইট? So upon receiving the IP address, আমরা ওই যে abedu.ac.bd ওর কোথায় গেছি, সো ওইখান থেকে PCA with unlimited download speed opens a persistent connection with the web server. It takes PCA to 48 milliseconds to send a packet, while the server requires 50 milliseconds to send the packet to PCA. So আমি যদি draw করি, I'm sorry, I'm very bad at drawing. And then, so এটা যদি আমার সার্ভার হয়, and this is PCA, so আমরা এখানে কি বলছি? আমরা বলছি যে PCA টু সার্ভারে যেতে লাগে হচ্ছে 48 মিলিসেকেন্ড, আর সার্ভার থেকে আবার ফেরত আসতে লাগে 50 মিলিসেকেন্ড।
তার মানে আমি যদি টোটাল আরটিটি ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে কি কত হচ্ছে আমার যে একটা সিঙ্গেল আরটিটি it will be 48 plus 50 is equal to 98 millisecond. ঠিক আছে? ইয়েস মিস। সো এখন ও 18টা অবজেক্ট আছে, রাইট? সো পারসিস্টেন্ট কানেকশন। সো আমরা জানি পারসিস্টেন্ট কানেকশনে কি হয়, একটা টিসিপি ওপেন করে and then প্রত্যেকটা অবজেক্টের জন্য একটা করে আরটিটি হয়, রাইট? এখন বলতেছি যে টোটাল আরটিটি in millisecond for the client to receive all objects after fetching the IP address. সো তার মানে ডিএনএস এর হিসাবটা আমার করার দরকার নাই। সো আমরা জানি যে তার মানে টোটাল আরটিটিটা কি হবে, টোটাল আরটিটিটা হবে যে একটা টিসিপির জন্য আরটিটি আমাকে করতেই হবে প্লাস যতগুলা অবজেক্ট ততগুলা আরটিটি, রাইট? সো আমরা বলতে পারি নাম্বার অফ অবজেক্টস ইনটু ততগুলো আরটিটি। সো এগুলোর সবগুলোর ভ্যালুই তো আমার কাছে আছে, রাইট? দিস উড বি একই প্লাস নাম্বার অফ অবজেক্টস আমার আছে ইনটু 98। ঠিক আছে? এটার ভ্যালু কত? রাইট? সো এটার ভ্যালু মনে আসছিল 1862। ঠিক আছে? মিলি সেকেন্ড। সো এখন বলছে যে টোটাল টাইম কত রিকোয়ার্ড। সো আমরা জানি যে আমাদের টোটাল টাইম যখন আমরা ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি তাহলে আমার আরটিটি প্লাস আমার ফাইল ট্রান্সমিশন টাইমটা বের করতে হবে। সো উই হ্যাভ হিয়ার অলসো আ লাইন also given the website as total, এটা তো আমরা জানি 18 object including a base HTML5 each requiring 123 millisecond to load. তার মানে আমার ফাইল ট্রান্সমিশন টাইমটা ইচ ইন্ডিভিজুয়াল ফাইল ট্রান্সমিশন টাইমটা দেওয়া আছে। সো আমার 18টা ফাইল তাহলে কতটুকু সময় লাগবে? সো আমি এটা বলতে পারি the file transmission time would be, যদি প্রত্যেকটার যদি 123 মিলিসেকেন্ড লাগে তাহলে 18টার কত লাগবে ইনটু 18। Yes? So এটার whatever the value is, I don't have it with me right now. তার মানে আমার নাম্বার 2 যেটা চাচ্ছে টোটাল, সো টোটালটা হবে যে আমার কিন্তু ডিএনএস এর আরটিটিটা বললে হবে না, কারণটা আমি যখন টোটাল টাইম মানে একদম রিকোয়েস্ট, এখানে বলছে ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ রিকোয়েস্টিং দ্য ওয়েবসাইট। সো আমি রিকোয়েস্ট করছি ওয়েবসাইটের জন্য, তো সেটা রিকোয়েস্ট করার সময় কিন্তু আমার ডিএনএস এর জন্য একটু সময় ব্যয় হয়েছে, রাইট? সো সেই জন্য টোটাল টাইম যখন আমি বলছি যে রিকোয়েস্ট করার পয়েন্ট থেকে, তার মানে ডিএনএস এর সময়টাও আমাকে ধরতে হবে। সো ইট উইল বি ডিএনএস আরটিটি প্লাস এই যে আমার টোটাল আরটিটি যেটা আমি এর আগে বের করলাম and plus the file transmission time. So এটা actually you have already done it, just তিনটা জিনিসকে যোগ করা। So DNS টা আমরা এর আগে করেছি which is 50 millisecond probably. So 50 plus 1862 plus a 123 into 2214। ঠিক আছে 2214। So যোগ করলে যা আসবে that will be my total transmission time. Any questions? So that was last question of question number 2. ঠিক আছে? So দুইটা question আছে, এটা আমার লেখালেখি করতে হবে না।
So we start off with question number 3. 3A হচ্ছে you open 3 tabs of Chrome browser and WhatsApp application and the WhatsApp application. এটা কিন্তু আমি কুইজেও দিয়েছিলাম. Name the kind of port numbers that will be issued for these application you have opened. ঠিক আছে? Type, এটা অনেকে মানে আমি type দিয়েছিলাম. Kind, I don't know, I have seen that in my history of teaching, এই কোয়েশ্চেনটা সবার বুঝতে অসুবিধা হয়. I have no idea why. So আমি যে এই ট্যাব গুলো ওপেন করেছি ওটার কি টাইপ আসলে কাইন্ড হয় না, আমি ওয়ার্ডটা চেঞ্জ করেছিলাম বিকজ টাইপ বললে কেন জানি বোঝো না তোমরা। সো কোন ধরনের পোর্ট নাম্বার এই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইস্যু হয়েছে, রাইট? আমি নাম্বারটা চাই নাই। সো আমরা জানি অন দ্য ক্লায়েন্ট সাইড হোয়াট এভার উই ওপেন অলওয়েজ কি হবে, a dynamic port number will be chosen for the application. ঠিক আছে? So whatever we open on the client side, সেটা ব্রাউজারের 3টা ট্যাব হোক আর 5টা ট্যাব হোক আর অন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন হোক, when you open it, it will create, your operating system will create a dynamic port number from the dynamic range starting from 49,152 ending at 65,535. Any number between that will be chosen for your applications. That's it. Explain if they can have the same port numbers or not. Of course, they cannot have the same port number. যেটা বলেছিলাম যে একই বাড়িতে যদি 2টা আরিফ থাকে, then it's difficult to know যখন আমার প্যাকেট ফেরত আসলো আমি কোন আরিফকে কোন প্যাকেট দিব, কারণ 2টা প্যাকেটের উপরেই বা 5টা প্যাকেটের উপরে আরিফ লেখা। এখন কোন, because I did not identify my applications properly, so আমি এখন কাকে কোনটা দিব, it becomes confusing. পোর্ট নাম্বার আমরা জেনারেট করি টু আইডেন্টিফাই যে মাই অ্যাপ্লিকেশনস, যা আমার পিসির মধ্যে আসলে কি কি অ্যাপ্লিকেশন আছে এবং তাদেরকে যাতে আমি ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে পারি। ঠিক আছে? Yes, miss. অলরাইট, নাও এখানে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ইজ স্লাইডিং উইন্ডোতে। সো আমাদের স্টার্ট হয়েছে হচ্ছে 651 থেকে and then SN মানে next byte হচ্ছে 700, তার মানে 699 পর্যন্ত আমি পাঠাই দিছি, রাইট? 651 থেকে 699 পর্যন্ত আমি পাঠাই দিছি। কারণ কেমন করে বুঝলাম, কারণ SN ভেরিয়েবলটা, ও সরি না 770, আমি চোখে কম দেখতেছি। 770 মানে হচ্ছে যে আমি 651 থেকে 769 পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছি, রাইট? So that will be how many bytes? 120 নাকি, sorry 50 and another 20 another কি বলো 118 ma'am. 180. 80 তো না, 80 কেমন করে, 18 769 পর্যন্ত গেছে, রাইট? So এখন few seconds later এই একই PC receives an acknowledgement segment from server B with the acknowledgement number of 731 and the receiver window of 200 bytes. So if we look, আমরা যদি দেখি এখানে আমার উইন্ডোটা কত, এটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, উইন্ডো সাইজ বলাই আছে 250, রাইট? সো এখন আমাকে কি করতে বলছে, মানে আফটার রিসিভিং দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট প্যাকেট নতুন করে SFSN and the start and end byte নাম্বারটা কি হবে। সো এখন ভেরি সিম্পল, অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার 731 মানে কি, আমি পাঠিয়েছি কতটুকু, আমি পাঠিয়েছি হচ্ছে 651 থেকে 769 পর্যন্ত, রাইট? আমাকে খবর দিল 731, তার মানে হচ্ছে 730 বাইট তম বাইট পর্যন্ত PCA রিসিভ করে ফেলছে। সো তার মানে SF টা এখন কি হবে, 731 থেকেও পাঠাতে পারবে, রাইট? অলরেডি পাঠাই দিছে অবশ্য 731 থেকে, রাইট? এখন 731 থেকে আমার
900 পর্যন্ত how long is the window? কারণ আমার উইন্ডোটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে to 200 bytes. Will it end at 900? Is it okay যে যা আছে তাই থাকবে? Well, 731 থেকে 900 কত বাইটস হয়? 169. 169 হয়? 170 170 বাইটস হয়। তার মানে কি হবে এখন? তার মানে 200 বাইটস করতে গেলে আমার উইন্ডোটা আর একটু ওপেন হবে till 930, রাইট? Yes. সো আমার SF ভেরিয়েবল হবে 731, কারণ আমি 730 পর্যন্ত অ্যাকনলেজ। সো আমি পাঠাবো 731, অ্যাকচুয়ালি আমি পাঠাই দিছি 731। এসএনটা যা আছে তাই থাকবে, কারণ আমি এখনো কিছু, আমি ওই আগের মতোই 769 পর্যন্ত পাঠিয়েছি, 770 এখনো পাঠাই নাই। সো আমার এসএনটা চেঞ্জ হবে না, বাট মাই উইন্ডো সাইজ, so my start byte number will be 731 and my end byte number will be not 900. It will be 930, right? Because আমার উইন্ডো হচ্ছে 200 বাইটস। আমি যদি 731 থেকে 900 ধরি, তাহলে শুধুমাত্র 170 বাইটস আমার উইন্ডোর মধ্যে আছে। আমাকে তো আরো 30 বাইট যোগ করতে হবে। তো 30 বাইট যোগ করা মানে আমার 900 থেকে 930 পর্যন্ত উইন্ডোটা এক্সটেন্ড করতে হবে। ঠিক আছে? মিস এটা সেম থাকবে ম্যাম কেন এটা যদি হ্যাঁ, এসএনটা কি সেম থাকবে কেন এটা যদি একটু এসএনটা সেম থাকবে। এসএন মানে কি? নেক্সট বাইট টু সেন্ড, রাইট? এখানে কি কোথাও বলা আছে যে পিসিএ অন্য কোনো বাইট পাঠাইছে অ্যাকনলেজমেন্ট দেওয়ার পরে, পাওয়ার পরে? না মিস। সো সেই জন্য ইট উইল রিমেইন দ্য সেম। আচ্ছা ঠিক আছে। So you can see my slides, right? মানে পরের কোশ্চেনটার জন্য। নো মিস। না মিস। Sorry, I forgot to share. So এটা হচ্ছে টিসিপি এর ওই যে আমরা acknowledgement and number and sequence number and এগুলা, ঠিক আছে? সো আমরা যদি পড়ি, এটা একটু স্লাইটলি ডিফারেন্ট ছিল। আমরা রাদার দ্যান মানে কানেকশন এস্টাবলিশমেন্ট থেকে না শুরু করে আমরা এন্ড এর থ্রুতে আমরা we did it a bit differently. তারপরেও the sequence number and acknowledgement number কনসেপ্টটা যদি জানো, it shouldn't be, মানে it is easy, don't complicate it. আচ্ছা, after requesting certain data segments, the client sends the fin segment with the sequence and acknowledgement number of 120 and 25 and 8. তার মানে হচ্ছে যে এই যে ফিন প্যাকেটটাও পাঠালো, ওটার সিকোয়েন্স নাম্বার হচ্ছে 125 and then ওটার acknowledgement number হচ্ছে 8765, right? মানে এর উপরে লিখলাম so that you understand. So ও আসলে কিছু ডেটা সেগমেন্ট রিকোয়েস্ট করে, তারপরে বলছে আমার আর কোনো রিকোয়েস্ট নাই, সো আমি আর কিছু চাবো না আর কি, বেসিক্যালি। ঠিক আছে? সো এখানে বলছে determine the sequence and the acknowledgement number of the first acknowledgement segment that the server sends as shown in the figure. So এই যে acknowledgement segmentটা সার্ভার পাঠাচ্ছে, ওটার সিকোয়েন্স নাম্বারটা কি হবে and ওটার acknowledgement নাম্বারটা কি হবে? কেউ বলতে পারবা কি হবে? acknowledgement 1026 Okay, ও acknowledgement আগে বলতেছো, so it will be
1026 সিকোয়েন্স হবে 8765 sorry I can't hear you সিকোয়েন্স হবে 8765 exactly always আমি রিলেশনশিপটা একটা আমার জন্য ইজি হয় if I look at the previous packets acknowledgement number usually should be the sequence number of the other devices packet right and এখানে আমরা কিছু বলি নাই যে কত সাইজ so we assume it's a fin packet it's a control packet so we assume that it's only 1 byte so আমি ওর কাছ থেকে next packet মানে হচ্ছে 1025 এর পরের প্যাকেট হচ্ছে 1026 so this is easy তারপর আমরা বলতেছি যে server sends 3 segments carrying 125 286 for 56 bytes respectively the second packet বা segment lost করে গেছে so কি চাচ্ছে determine the sequence number of the first acknowledgement sent by the client as shown in the figure আসলে অনেক ইজিলি এটা করা যায় বাট আমি তারপরও একটু জাস্ট আমি বলতে পারি একটু অতিরিক্ত করছি মানে showing you what will be the segment sequence number and কারণ আমি মানে when you এই acknowledgementটা যে ক্লায়েন্ট করবে ও আসলে কি acknowledge করবে ও এটা পাইছে এটা পায় নাই রাইট and then আমরা বলছি যে go back nr রাইট সো go back nr করুক আর যাই করুক ও ইয়েকে জানাবে কি সেগমেন্ট 1 এর অ্যাকনলেজমেন্ট করবে সেগমেন্ট 2 চাবে রাইট জি মিস তো সেগমেন্ট 2 এর সিকোয়েন্স নাম্বার কি হবে মানে আমার সেগমেন্ট 2 এর সিকোয়েন্স নাম্বার না জানলেও চলবে কিন্তু সরি সেগমেন্ট 1 এন্ড 2 এর কিন্তু এটা হিসাব করার জন্য আমাকে এই হিসাবটা করতে হবে রাইট যোগ করতে হবে প্রথমটা হচ্ছে 125 বাইটস সো প্রথম সেগমেন্টের সিকোয়েন্স নাম্বার কত ওয়ান জিরো টু ফাইভ না 8765 yes 8765 right because this is a acknowledgement packet right আমরা বলেছিলাম যে acknowledgement numbers reuse করি আমরা right ইয়েস মিস আবার এটা কিন্তু আছে কিছু কিছু জায়গায় এর পরেরটা ইউজ করে just to be মানে আমার ক্ষেত্রে since we are following the Behrus book so Behrus book actually reuses the number আর কি if it's অনেকে পরের বাইটটা that means assume করে যে এক বাইট কনজিউম করছে কিছু কিছু application does that so and what will be the acknowledgement number আমার হিসাব করার দরকার আছে কারণ এর মধ্যে তো ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কিছু পায় নাই রাইট এখন সেগমেন্ট 2 এর সিকোয়েন্স নাম্বারটা কি হবে that is also very easy segment 1 শুরু হইছে কি 8765 থেকে কতটুকু সেগমেন্ট 1 এর সাইজ কত 125 বাইটস রাইট তুমি যদি 125 বাইটস যোগ করো তাহলে কত আসতেছে তাই না আমি জানি যে আমি যদি রেঞ্জটা চিন্তা করি মানে 8765 থেকে আমি যদি 125 বাইটস পর্যন্ত যাই তাহলে আমার 8889 হবে রাইট হিসাব করে দেখতে পারো তার মানে পরের বাইটটা শুরু হবে 8890 তার মানে পরের বাইটটাই তো সেগমেন্ট 2 সেগমেন্ট 2 এর সিকোয়েন্স নাম্বার হবে 8890 yes ইয়েস মিস আর লাগবেই না বিকজ ও গো ব্যাক এনাক সো এটা আমার হিসাব করার দরকার নাই এবং আমার কোয়েশ্চেন আসলে নাম্বার 2 এটা আসলে 2 হওয়া উচিত নাম্বার 2 বলছে হোয়াট ইজ দ্য সিকোয়েন্স নাম্বার অফ দ্য ফার্স্ট অ্যাকনলেজমেন্ট সেন্ড বাই দ্য ক্লায়েন্ট এটা আসলে এত কিছুরও করার ইয়ে নাই সিকোয়েন্স নাম্বার চাইছি এখানে অবশ্য একটা ভুল ছিল আমার অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার চাওয়ার কথা
সিকোয়েন্স নাম্বার তো খুব সহজ, বলো তো কি হবে সিকোয়েন্স নাম্বারটা? 1026। উপস, সব মুছে ফেললাম। Okay. Yes, the sequence number would be 1026. কেন? Again, if you look into the client, it's the client-এর প্যাকেট। সো আমরা জানি যে সিকোয়েন্স নাম্বার ক্লায়েন্টের শুরু হয়েছিল 1025 থেকে, রাইট? So this is the second packet that the client is sending, এবং এটা ছিল fin packet, so it was a control packet. So এখানে কোনো ডেটা নাই। সো এর পরের বাইট নাম্বার ও যে শুরু করবে that is 1026, এটাই কিন্তু চাইছি, রাইট? এইটার যদি অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা চাইতাম তাহলে হয়তো এই সেগমেন্ট 2 এর সিকোয়েন্স নাম্বার, রাইট? এবং সেগমেন্ট 2 এর সিকোয়েন্স নাম্বার আমরা বের করছিলাম, ইট ওয়াজ 8890। কিভাবে বের করছিলাম? যেহেতু আমার সার্ভারের শুরু হয় এখান থেকে, শুরু করে সে 125 হচ্ছে সেগমেন্ট 1, সো ওটা গিয়ে শেষ হবে, জাস্ট যোগ করবা 125, শেষ হবে গিয়ে 89 এ, এন্ড দেন তাহলে নেক্সট সেগমেন্টটা শুরু হবে 8890 এবং শেষ হবে হচ্ছে, আমি যদি 86টা যোগ দিই সেটা গিয়ে যেটা হবে। যাই হোক, ওটা আমার বের করার দরকার নাই, কারণটা হচ্ছে সেগমেন্ট 3 তো এমনিও রাখবে না, এটা আমার দরকার নাই। তো এখন সেগমেন্ট আপাতত দরকার নেই, সো সেই জন্য ও যখন এটা ওকে সার্ভারকে পাঠালো, সার্ভার সেগমেন্ট 2 সেগমেন্ট 3, যদিও সেগমেন্ট 3 ও পেয়েছিল, তারপরও আবার ও রিসেন্ড করবে, রাইট? And then client acknowledge করবে, and then server will send ওই যে ফিন করার জন্য চাবে, রাইট? সো এখন দুইটা কোয়েশ্চেন এখানে, এটা হচ্ছে জিজ্ঞেস করছে যে ডিটারমিন দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার, মানে এটার অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা কি হবে? Of the fin segment sent by the server, আচ্ছা আমি কিসের অ্যাকনলেজ করছি? এইটার অ্যাকনলেজ করছি, রাইট? কিসের অ্যাকনলেজ করছি? এইটার অ্যাকনলেজ করছি। যে ক্লায়েন্ট সাইডের অ্যাকনলেজমেন্ট রেসপন্সের We do not acknowledge. ও যেটা করছে এটা আসলে অ্যাকনলেজ করছে না, ও ফিন প্যাকেট পাঠাচ্ছে। ও লাস্ট কতটুকু, সো এইটার আমি সিকোয়েন্স নাম্বারটা আসলে ক্যালকুলেশন ছিল, বাট অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা আসলে আমি কোনো কিছুই ওর অ্যাকনলেজ করছি না, কারণ ও তো আমাকে কিছু পাঠাই নাই। পাঠাইছে এর মধ্যে? ও তো বলছে আমি ফিন করে ফেলতেছি, রাইট? ও লাস্ট কি পাঠাইছিল? লাস্ট যা পাঠাইছিল সেটা ওয়াজ দিস কন্ট্রোল প্যাকেট, রাইট? বাকিগুলো তো সব অ্যাকনলেজমেন্ট। আমি তো আর অ্যাকনলেজমেন্টের অ্যাকনলেজ করব না, যেহেতু আমি ওকে ফিন করাচ্ছি, মানে আমি এখন ফিনটা অ্যাকসেপ্ট করছি, মাই অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার উইল রিমেইন দ্য সেম অ্যাজ ওই ফিনের পরে আমি যা চাইছিলাম, which is 1026। বুঝাতে পারছি এটা? মানে আমি যদি সিকোয়েন্সিয়ালিও দেখি, এই ফিনটা যে করবে ওর সিকোয়েন্স নাম্বারটা হবে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেগমেন্ট 3 যেখানে এসে শেষ হবে তারপরে। সো ওইটা তোমার যোগ করে করে, এই যে যেমন দিস ইজ সেগমেন্ট 2, রাইট? দিস ইজ সেগমেন্ট 2, সো আমি যদি এটা যোগ করি ইট উইল বি 6, রাইট? তার মানে সেগমেন্ট 3 এখান থেকে শুরু হবে, তাই না? থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে কোথায়? আরো 456 বাইটসে গিয়ে শেষ হবে, রাইট? সো দিস উইল বি
এইখানে গিয়ে শেষ হবে। সো তার মানে ও পাঠাইছে হচ্ছে 9631 বাইটস পর্যন্ত। মানে এই সেগমেন্ট 3 এর রেঞ্জ হচ্ছে শুরু হয়েছে এখানে, শেষ হয়েছে 9631। সো তার মানে এটার সিকোয়েন্স নাম্বারটা কি হবে, এর পরের বাইট যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। সো ইট উইল বি 9632। 32 যদিও এটা চাই নাই, বাট চাইছি হচ্ছে acknowledgement number. So acknowledgement number will be the same as or এখানে যা ছিল আর কি, বিকজ এর মধ্যে তার ওর অন্য কিছু acknowledge করতে হয় নাই, and we do not acknowledge acknowledgement packets. ঠিক আছে? জি মিস। So another last question, what type of TCP termination is being used here? So এটা আমরা পড়েছি, আমরা there are two types of TCP termination. একটা হচ্ছে three-way handshake, এখানে তার three-way handshake হচ্ছে না, right? We see that segments are being sent in between, যদিও client বন্ধ করে ফেলেছে, and we know that there is a type of termination which is known as half close. So এটার আনসারটা হচ্ছে half close. So any questions? Do you want me to go through this again? নন পারসিস্টেন্ট যেটা ওইটা। নন পারসিস্টেন্ট হলে কি হয় সেটা দেখাবো, ওকে? তো এই এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই। জি মিস। So so এখানে যদি just if there is a change of persistent এর জায়গায় non persistent, so আমার টোটাল RTT টা তাহলে কি হবে? So it's very simple, there is really not much কি বলবো to say here আর কি basically. So যদি এটা আমার হয়ে গেল, আমার কোথায় লেখা ছিল persistent, so যদি এটা আমার non persistent হতো তাহলে আমরা জানি যে ফর নন পারসিস্টেন্ট প্রত্যেকটা অবজেক্টের জন্য একবার টিসিপি খুলবে আর ওই অবজেক্টটা রিকোয়েস্ট করবে, ওই অবজেক্টটা আবার পাবে, রাইট? সো ফর নন পারসিস্টেন্ট আমি যদি জাস্ট বলতে পারো, আমার মাথায় রাখার জন্য আমি বলতে পারি যে ইচ অবজেক্ট কি হবে, নিডস 2 RTT, রাইট? এবং হোয়াট আর দোজ আরটিটি? একটা হচ্ছে আমার টিসিপি এর আরটিটি, এন্ড আমার হচ্ছে বলতে পারো রিকোয়েস্ট এন্ড রেসপন্স আরটিটি, রাইট? রিকোয়েস্ট এন্ড রেসপন্সের জন্য আমার একটা আরটিটি, মানে অবজেক্ট রিকোয়েস্ট এন্ড রেসপন্স, দুইটা আরটিটি লাগে। সো আমার যদি আমি টোটাল আরটিটি যদি হিসাব করতে চাই তাহলে আমি বলতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমার যতগুলো আরটিটি, যতগুলো অবজেক্ট তার দুইটা করে আরটিটি লাগবে। সো প্রথমে তো আমি বলতে পারি 2 ইন্টু আরটিটি প্লাস আমার নাম্বার অফ অবজেক্টস যা দেওয়া আছে। সো আরটিটি তো আমরা আগেই বের করছি, যদিও আরটিটিটা দুই মানে যাইতে একরকম সময় লাগে, ফেরত আসতে আর একরকম সময় লাগে। সো we had already figured out that the individual RTT was 98 millisecond, right? Yes miss. So just simply 98, because we know now the RTT and we know the number of objects. So এটার যা value আসবে সেটা that will be the total RTT. That's it. Yes আর miss. কোনো change নাই এখানে। ঠিক আছে? জি মিস।
So আমাদের পরীক্ষা হচ্ছে on Sunday or Saturday? I keep forgetting. স্যাটারডে। Saturday. Okay, Saturday it is. So যেহেতু দুইটায়, I'm hoping that you don't have exams. So I can do a review class if anybody wants to ask any questions. Say সকালের দিকে আর কি। I'm not sure about Friday night. কারণ Friday night I have an event. So এখানে হয়তো আমার দেরি হবে। আমি যদি if I'm available Friday night, I'll also link up. আমি একটা Zoom meeting দিয়ে দিব। আর if I'm not available Friday night, definitely Saturday morning I'll be available. If you have any further questions. And meanwhile, তোমাদের যদি কোনো questions থাকে বা থাকে, you can always DM me in Discord. থ্যাংক ইউ মিস। মিস Yes. মিস সামার 23 এর 2 নম্বর কোশ্চেনের সিটা একটু ডিসকাস করা যাবে? Summer 23. এটা কি ছিল? Summer 23. সরি মিস, স্প্রিং 23। মিস Let- এই রেকর্ডিং কি আমাদের সাথে শেয়ার করা হবে Yes, I will. সবার সাথে মিস? Yeah, সবার সাথেই করবো। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ মিস।